अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों। अज का व्लॉग असी शुरू कर लगे इस्लामाबाद तो साडे नाल सरदार साहब भी मौजूद ने और असी इस्लामाबाद की सैर करनी है। इस्लामाबाद कितना सोहना वो तुहानूं दिखाना। हुण ही गल करदे सी, सरदार साहब कहंदे मेरी साली का फोन आया तो मैनूं कहंदे भी इत्थे कोई पक्के मकान भी हैगे आ ते मैं कहा अज फिर दिखा दिंदे पक्के मकान है क्यों जी। बिल्कुल बिल्कुल ये चढ़दे वाले तो सारे कच्चे आ। ये तो कच्चे ही आ सारे, सारे कच्चे करके ये तो कच्चे ही आ। तीन मंजिला ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। इस्लामाबाद का नाश्ता जी, ए देखो एरिया जी, इत्थे असी हुण नाश्ता करांगे हल्का फुल्का जिहा। खान साहब लगे हुए परौठे पकाउण। सादा है कि सब्जी वाले आ? आलू वाले? आलू वाले भी है। चलो ठीक हो गया जी। सरदार साहब इंडिया तो आए जी, नाश्ता कराना ना पा इत्थों दा है। ये साडा चैनी भाई बैठा जी, ਇਹ ਚੈਨੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਲੱਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੂਰੋਂ ਲੱਸੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। इस्लामाबाद की तुहानूं हुण सैर करावांगे जी। सोहना बहुत सोहना, देखो ना कैसा व्यू आ, पहाड़ियां अगली साइड ते सड़कां बहुत साफ आ। ये नहीं कि अज होईयां, ये शुरू तो ही बहुत साफ। वजीरां मशीरां ने आना हुंदा, इस करके इन्हां दी जिहड़ी ना सफाई सुथराई दा बहुत ख्याल रखिया जांदा। आ सामने पहाड़ है जी। पहुंच चुके हैं जी इस्लामाबाद दे विच वसे होए पिंड सैदपुर दे विच। बहुत सोहना इलाका, पहाड़ों के दामन दे विच आले दुआले बहुत उच्चे उच्चे पहाड़ आ। ये तुहानूं मकान नज़र आ रहे जी, ये देखो क्या बात है। अगे तुहानूं एक चीज़ ऐसी दिखानी है, अगे भी एक वीडियो में असीं उन्हां नूं दिखाया सी कि मस्जिद मंदिर ते गुरुद्वारा बिल्कुल इक्को जगह ते है। वो असीं तुहाडे रूबरू करांगे, तुहानूं दिखावांगे। पर मैं समझदा कि जदों ये बने सी उदों ये एक मिसाल होएगी भाईचारे की, कि जितों तिन्ने मजहब जिहड़े उन्हां दी कंधां साझीआं, उन्हां दी इबादत गाहां जिहड़ियां उन्हां दी एक दूजे नाल कंधां साझीआं, और किस तरह रहिंदे होणगे, किन्ना प्यार किन्ना मुहब्बत होएगा उन्हां लोगों के दरम्यान कि जिन्हां दी इबादत गाहां दी कंधां एक दूजे नाल साझीआं सी। इटां लैके आ रहा भाई। ए देखो जी बांदर सरेआम जिहड़े दरख्तां ते चढ़े फिरदे, ए देखो भाई हुणी बेर खाण डे ये आ कि बाई हुणां नूं जे छेड़िया तो बाई हुणी अपने पिछे लग जाणगे। आ भी बैठे आ जी, आ देखो पूरियां वटन डिया है। वो कहंदा ये की बई बेर दे मूंह च पाया आ। छोटे छोटे बच्चे भी हैगे आ। एक आओ वेखो तुहानूं नजर आ रहा होना बच्चा, एक इधर बैठा है, आओ वेखो ये बजुर्ग है, इन्हां दा मैनूं लगदा वड्डा आ है। आओ वेखो आ सामने एक आ लमकिया होया आ। ये तो बेरी के उपर बहुत ज्यादा है जी, मैनूं लगदा कब्जा कर लिया बेरी ते। नहीं किसी नूं चढ़न देणगे ना बेर लैके कोई जा सकदा इन्हां दी मौजूदगी विच। पहुंच चुके हैं जी उस इतिहासक जगह ते जिथे मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारा इक्को जगह ते आ। असीं हुण इत्थों इंटर होण लगे हैं जी। डिगदे डिगदे बच्चे हैं, पैर ते लग गया सी, स्लिप हो गया सी। बहुत सोहनी जगह, और इनू सवारदे भी आ, ये नहीं कि छड्डी हुई आ, लावारस नहीं हैगी। यह मंदिर है जी, यह तो नजर आ रहा है मंदिर है, यह नाल मस्जिद आ। यह जिहड़ा है गुरुद्वारा जी बंद किया होया, लेकिन उस वक्त देखो जी ये कितनी मुहब्बत होएगी।
ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਲਾਲਾ ਹਿਮਰਾਜ ਸੋਰੀ ਭਰਾਤਾ ਭਗਤ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਸੋਰੀ ਵੱਲ ਲਾਲਾ ਸ਼ੋਦਿਆਲ ਸੋਰੀ ਸੈਯਦ ਯਾਨੀ ਸੈਦਪੁਰ ਰਾਮਕੁੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1990 ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੇਤੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਦੀਦਾ ਜ਼ੇਬ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੋਤੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ, ਚਗਾਠਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਗਾਠਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਬੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਢਾਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚਗਾ ਥੱਲੇ ਸਰਦਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਮਿਹਰਾਬ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮ ਆ, ਤੇ ਝਗੜੇ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਬਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਆ। ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬੁਰਕੀਆਂ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨੂੰ।
ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲ ਆੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਪੀਓ। ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਤਲ ਦੂਜੀ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਤਲ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਤਲਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚੜਾਈ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੈਬਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਫੈਮਲੀ ਕੈਬਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਓਪਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੱਕੀ ਸਰਾਣੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਿਲਾ ਤਕਲੀਫ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਵੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਆ? ਮੈਨੂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਵਾਬੀ ਹੁਜਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਵੈਲੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੜਦੇ ਉਹ ਕੋਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਗਲੀ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ PTV ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ PTV ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PTV ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਦੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛਾਲੇ ਛੋਲੇ ਫੂਕਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 521 ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। 521 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧੂਰਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੱਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 6। ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਵੇ ਜਵਾਨ, ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਵਾਹ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਓ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। नहीं जी नहीं, सरदारों को पैसे मेहमान है, मेहमान आ गए हैं। क्या बात है जी। फाउंटेन है जी, ਇੱਥੇ ਗੁਬਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, हाँ, जुमा पढ़ने से बहुत बहुत टाइम नहीं आ जाते ताकि जगह मिल जाए। हम ऊपर जाना सीढ़ियां चढ़ के। सरदार साहब आ जाओ, सीढ़ियां बाबा चढ़निया पैनिया। देखो तिलक ना जाओ। हैं नहीं नहीं, डॉक्टर एवं कही जाता, डॉक्टर नालों कायम आ तुसीं। हाँ हाँ साहब, कैसे हो? हाँ ठीक है। देखो जी, बाजार तो छोटी लगती सी, लेकिन हुण तुसीं देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग आ। ठीक है जी। सरदार साहब आया को मजा? बाकी अंदरों भी तुहानूं दिखाने हैं जी। सुबह सुबह का टाइम, मौसम बहुत प्यारा, मौसम बहुत शानदार है।
ਔਰ ਜੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜਨੇ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। इसके अलावा मैं नहीं जाओगे ये तो ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। कुछ तो खिदमत होनी चाहिए। ਕੁਛ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। फर्ज है ਹਾਂ पाकिस्तान नहीं कहता कि तुसी नॉन एक और नहीं, ਹਾਂ एक इंसान की खिदमत करना साडा फर्ज है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ठीक है ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है हाँ, पंजाब आओ के जिथे मर्जी हो, कराची हो, जिथे मर्जी हो, ये नहीं देखना। ਹਾਂ देखना असि एक ही काम है, असि इंसान ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ एक मुसलमान का फर्ज भी है। ठीक है, दूजे नाल प्यार नाल गल करो। ਹਾਂ अगला अगर तुहाडे नाल औखा बोलदा फिर भी तुसी इन्हें प्यार नाल जवाब दो। ਅਸੀਂ ये साडा फर्ज है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਆ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ, 4-5 लंबा ਘੰटे सफर? 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ तो ਆ। कोई भी गया 4-5 घंटे कोई मसला ही नहीं। तुसी मैंने दसो खाना की है, इस अलावा नहीं गलत गल ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? नहीं। मान लो तू जा जो हल्का फुल्का ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਈਏ? थोड़ा चाहिए तो कोई फिर- हल्का फुल्का। ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇ ਆ ਕੇ ਲੈ अच्छा काम करो, थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा ਧਾਰ कर ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਧਾਰ कर चलो ਹਾਂ उधार ਉਧਾਰ कर ਕਰ ਲਓ, लेना। ਉਧਾਰ कर ਲਓ। ठीक है, ਹਾਂ मैं हाजिर। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू सो मच। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਤ ਪਟੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। मैं बाहर खिलाना ना, ठीक है, मेरा काम यही है ना, सारे एक आ रहा होगा गोरा, दूजा गोरा आ रहा होगा, एक दूजे जमात नाल, एक तीसरी जमात नाल, उन सब में बोलना मैंने। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਓਕੇ ਹੁਣ। ठीक है जी, जज़ाक अल्लाह, मेहरबानी, दुआ दी दरखास्त। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇ ਕਰਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੱਛਾ, ਪਾਪੜ ਤੇ ਲੱਛੇ। ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਆ, 2 ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ 2, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਿਓ 2। ਆ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਖੋਪਰਾ, ਮਰਾਦਾ ਵੀ ਕਹ ਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕੈਸੀ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕੀ, ਕਾਲੇ ਕੀ, ਸਾਂਵਲੇ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਆ।
ਹੈ। ਤੇ ਗਜਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਜੋੜਾ ਗਜਰੇ। ਲੈ ਉਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਸਤਾਬ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਵੇ, ਕੋਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਘਟਾਤਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਦਾ। ਕੀ 264 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਮ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। 3 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ 5000, ਕੋਈ 8500, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਆ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ SUV। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲੈਮੋਜ਼ੀਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲੇ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਹਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ